다 같이 기립하시겠습니다. 하나님 앞에 나왔습니다. 우리 하나님 앞에 신앙 고백으로 하나님 앞에 고백하심으로 예배를 시작하실 때 우리 하이델베르 캐테키즘 1번 하이델베르 캐테키즘 신앙 요리문답 1번 제가 영어로 한글로 질문할 때 I will raise the question in English and Korean and please respond with your faith in your own respective language. 여러분의 편하신 언어로 하나하나 믿음으로 답을 함께 올려드리도록 하겠습니다. What is your only comfort in life and in death? 사나 죽으나 당신의 단 하나의 위로는 무엇입니까? That I am not my own but belong body and soul in life and in death to my faithful Savior Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from the tyranny of the devil. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. In fact, all things must work together for my salvation, because I belong to Him. Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now and on to live for Him. And all God's people say, Amen. 우리 하나님 찬양하도록 하겠습니다. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. I'm calling.
your children, you hear your children now. 'Cause you are the same God, 'cause you are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same, yes you are the same God. 'Cause you were providing then, you are providing now. 'Cause you are the same, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. 'Cause you are the same God, you are the same God. You are a healer then, you are a healer now. 'Cause you are the same, yes you are the same God. You are a Savior then, you are a Savior now. 'Cause you are the same God, you are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. Now I need you now. So rock around ages, I'm standing on your faithfulness. It's your faithfulness. Jesus, you're the same. Some calling on the Holy Spirit, Almighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. 주님의 마음이 있는 곳 광야에 꽃을 피우시고 푸른 마르고 꽃은 시들나 주의 말씀은 주의 말씀은 나의 마음 나의 마음 주의 성전이 되어 영원한 주의 말씀을 향해 주의 마음 있는 곳으로 나의 삶 주의 말씀을 따라 이루신 주의 나라를 향해 주의 시선 있는 곳 주님의 마음이 있는 곳 주님이 시선이 있는 곳 내가 있기 원하네 내가 있기 원하네 푸른 마르고
마지막으로 선포합시다. 푸른 마르고 전능하신 주, 전능하신 주, 거룩하신 왕, 주님의 말씀, 주님의 말씀이 이루신 것을 믿습니다. 나의 마음 주 성전이 되어 영원한 주의 말씀을 향해 고백합시다. 주님의 마음 있는 곳, 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내가 있길 원하네. 주님의 마음 있는 곳, 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳. 마지막으로 선포합시다. 주님의 마음 있는 곳, 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내가 있기 원하네. 내 마음과 시선 있는 곳에 우리가 그 길을 살아가며 그 길을 걸어가기 원합니다. 주 안에 있는 나에게, 주 안에 있는 나에게 간 근심 있으랴. 십자가 밑에 그 두려움이 변하여 내
동안 찬양합시다. 주님을 찬송하면서 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 원해도 나 주님만 따라가리. 주님, 우리가 찬양한 것처럼 날마다 주 안에 살아가는 저희들 되기 원합니다. 우리의 유익을 위한 것이 아니라 하나님께서 우리에게 가장 선한 것, 가장 좋은 것으로 주시는 분인 것을 우리가 믿기에 정말 주님 인도하신 그 길 따라 살아갈 수 있는 믿음을 허락하여 주시고, 그 길을 걸어갈 때 너무나 많은 감사한 것들이 있었음을 우리가 고백할 수 있도록 우리와 함께하여 주옵소서. 눈에 보이는 것을 넘어서, 또 눈에 우리가 분명하게 느끼는 것을 넘어서, 물질로 현상으로 즐기는 것을 넘어서 정말 하나님 나라의 그 보화들을 알고 그것을 강구하며 그것에 소망을 두며 살아가는 저희들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리가 내년 주님 앞에 감사절로 또 모일 때 더 많은 감사, 더 풍성한 감사, 정말 주님 우리에게 주신 진정한 그 감사의 제목들을 더 갖고 나와 우리가 함께 나누며 주 안에서 함께 모인 공동체로서 더 풍성해지는 것을 경험하는 저희들 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 이 모든 것 예수 그리스도의 이름으로 함께 찬양하며 기도하였습니다. 아멘. The Lord is my shepherd, I lack nothing. 주님은 나의 목자시니 내게 부족함이 없습니다. 맞습니다. 하나님 완벽하시고 우리가 잘 못 볼 때도 다 보시고, 우리가 힘들 때도 하나님 함께 하시고, 우리가 없을 때도 준비하고 계셔서 주님께서 필요하신 때 가장 하나님의 때에 공급해 주시는 완벽하신 우리 아버지 하나님을 찬양합니다. We praise the Lord God who was and who is and who will be faithful to us. Everlasting God, with our whole heart we glorify you. 하나님, 그 하나님께서 우리 성도님들의 삶에 이 시간에도 함께하여 주시옵소서. You promise that you refreshes our soul. You guide us along the right path for your name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. 우리 하나님이 새 힘 주시고 하나님의 이름을 위하여 바른 길로 인도해 주셔서 죽음의 사망의 골짜기로 다닌다 할지라도 주님께서 함께 하시고, 주님께서 악을 공격을 막는 막대기와 우리를 보호로 인도하시는 지팡이로 살펴주시기에 우리는 두려움이 없습니다. 아프신 분들, 몸이 연약하신 분들, 주님의 강한 팔로 치유의 손길로 함께하여 주시옵소서. For the people who are sick physically and emotionally, or relationally, socially, be with them, and with your healing hands, be with them with your healing hands. 주의 강한 주의 손길로 위로로 격려로 함께하여 주시옵소서. 우리 하나님, 북녘 땅에도 함께하시고 선교사님들의 현장에도 함께하여 주시옵소서. Be with even North Korean underground church Christians and all the people who are doing your mission in the edge of the world. Be with them. And let your gospel, good news, proclaim to the people in all of the world so that people can be saved. 주님, 구원받도록
주의 복음이 열방에 온 땅에 전파되게 도와주시옵소서. Let all Hope Church members live in this town, in our daily lives as a missionary. Yes, you sent us as a missionary in this place. 주님, 우리를 왜 학교로, 왜 미국 땅으로, 왜 이곳에 보내주셨습니까? 선교사로, 주의 복음 전하러 보내주신 줄 믿사옵나니 미셔널 라이프, 선교사적 사명을 감당하도록 공부도 최선 다하고 직장에서도 진실하게 충성 다하며 가정도 주의 사랑으로 복음으로 섬기게 도와 주시옵소서. With your love, we want to be faithful in our studying, in our job area, in our daily life, because you sent us as a missionary in our life, in this community. 하나님, 이제 이 예배를 통하여 영광 받아 주시옵소서. Be glorified. We believe surely your goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. 진실로 주님의 선하심과 인자심이 우리가 사는 날 동안에 우리를 따를 줄 믿사옵나니 주님의 집에 영원히 거하며 사는 주의 백성들 되게 도와 주시옵소서. 영광 올려드리오며 예수 그리스도의 이름으로 we glorify you in the name of Jesus Christ, and all God's people say Amen. Kids, it's time for children's message. 우리 어린이들 앞으로 나오세요. If you think you are children, you can come. No matter what age you are, you can come to us, to this place. 네, 어린이들 앉으세요. Yes. 오케이, 여기 앉아서. Good job. 민준이 일어나 보세요. 민준, come. 오늘 you will speak with me. 자, 우리 민준이하고 목사님 있는데, do you think who is older? 누가 더 나이가 많을까? Yes, definitely me. Yes. 민준이, you are wrong. 자, 생각 잘해봐. 대답을 정확하게 하지. 자, 그래. 그렇지. 오케이. 민준이가 나한테 목사님보다 클 거니까. 그렇지만 at this moment now 민준 is younger than me. That means, who has more experience in our life? 누가 더 경험이 많을까? 자, 목사님이라고 생각하는 사람 손 들어보세요. 자, 민준이라고 생각하는 사람. 예, 좋은 유치원 다니세요. 자, 목사님이 because I have more, lifespan. So I am more experienced. But Minjun will have more experience because he definitely, I'm sure that he will live longer than me. 그렇죠? 목사님보다 더 많이 살 거니까. 그래서 민준이가 더 많이 배우고 더 많이 잘 오래 살 거지만 at this time, Minjun is younger than me. That means, Minjun, do you want to follow me? Whatever I'm saying. 목사님 이렇게 하라 그럴 때 아멘, 예스 하겠어요? 예스 해야지. 예스. 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 됐어요. 박수. 자, 이제 우리 설교 잘했어요. 안 들어가시면 돼요. 예. 목사님 has more experience. That means, 민준, even though he has his own idea, but if I have, choice between my opinion and 민준's opinion, then we need to follow people who has more experience. 좀 더 경험이 많은 사람을 따라가야 되겠죠. 자, 여기 보세요. 이게 뭔지. 글로브라 그래요. 글로브. Let's imagine that, we are one place. We are living here, one place. 살고 있어요. 잘 들어보세요. 살고 있는데, do you think can we take a look at
whole this world? Yes, we can take a look at, but you know, we cannot see with our own naked eye. 우리 눈으로는 저 코리아, 아프리카, 예, 그렇지. 그렇지만 지금은 못 보잖아. 그렇지? 예송이 들어봐. Yes. Yes. Then we can see, you know, from the airplane. 자, 여기 보세요. 목사님이 let's imagine this is not just small globe, but let's imagine that we are living whole globe, and we are not bigger than whole globe. Then who is bigger than whole globe? Yes, sun. Who is global bigger than sun? Stars. Who is created the whole world? That's why when we don't know about our future, when we don't know which way is the right way between two ways, then we depend on God. 하나님을 의지하는 거예요. 자, 됐어요. 잠깐만. 하나님을 어떻게 의지할까 한번 보세요. 하나님 의지하는데, you know, in the temple there were two pillars. One is 야긴 and 보아스. 야긴 means God established. 하나님이 만드셨어요. 보아스 means in God strength. 하나님 안에 능력이 있어요. That means, you know, how God created the whole world. 하나님이 어떻게 세상을 만드셨지? 진서? 하나님이 어떻게 만드셨지? With God's word. 말씀으로 만드셨단 말이야. From nothing to everything. That's why how can you come to know God's will? Through 뭐죠? Word of God. 하나님의 말씀을 통해서. 그런데 do you read the Bible? Yes. Yes. If you don't read, you need to ask your parents. And the first pillar is 야기 means God created the whole universe with the word of God. 하나님 말씀을. 그래서 우리가 말씀을 읽을 때 우리들은 we have God's wisdom. And second one, Boaz means in him strength. That means when we pray to our God, when we ask God, then we receive God's power. 하나님의 능력으로. You know, 목사님, do you know how old am I? 내 목사님 몇 살인지 아는 사람 몇 살 같아? 잘 대답해야 돼. 뭐 71? 너는 이제 오늘 저녁 없어. 잘 대답해. 목사님 나이가 몇 살일까? Can you guess? Yes. 그치. 오늘 저녁 먹으세요. 목사님 나이가 50 something. Yes, yes. 잘 들어보세요. Next year 기억하세요. 목사님 나이가 60. Next year. 그렇지, 59이야. 그런데 with my whole heart I confess. 정말로 목사님 마음 대해서 여러분한테 나누는데 from my childhood up to now, you know, whenever I have difficulties, I prayed, and faithful God answered to my prayer. That's why I want to share with you. You know, with Word of God, we can have God's wisdom. And when we pray, we receive God's power. That's why, you know, even though we cannot see the whole world, but the God who created this whole world, when we depend on God through reading the Bible, through praying, we can have God's wisdom and strength and power. Let Hope Kids be the Hope Kids who read the Bible. Let Hope Kids be the Hope Kids to pray God. 마지막으로 질문. 예. Okay, God sees everything. Yes, that's why we depend on God. 자, 그 다음에 질문은 나중에 선생님께 하시면 되겠습니다. 우리 손 모으고 기도합시다. 목사님 기도할게요. Father God, you created the whole world. That's why even though we have limitation in wisdom, 우리가 어리고 어른도 잘 모르지만 그러나
하나님의 말씀을 우리가 붙잡고 읽음으로 하나님의 지혜로 인도함 받게 도와주셔서 Let all hope kids be the God's children who has God's wisdom. And whenever we have difficulties, we can pray so that we can have God's strength. 하나님의 능력으로 인도함 받는 소망의 어린이 되도록 기도하는 어린이 되게 도와주세요. 그래서 우리 어린이들의 평생의 삶에 야긴과 보아스 두 필러가 strongly build-up 되는, 그래서 우리 어린이들의 평생이 능력 있는 삶으로 나아가도록 인도해 주세요. 믿사오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 일어나세요. 일어나서 우리 엄마 아빠를 향하세요. 어른을 향하세요. Stay here and reach out two hands. You receive blessing from your parents. 나가지 마세요. Stay here. 너희는 하나님의 여러분들은 receive blessing from your parents. 언약 안에 있는 축복의 통로. 너희를 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 자, 우리 선생님께 가세요. 옆에 분 향해서 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로. 당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 아멘. 저희가 어제까지 저희 매일 성경으로 매일 묵상하시는데 이제 금년 내년 되면은 새로 시작하니까 decide yourself. We want to be fed by the word of God through 매일 성경. 그래서 주문하시고 또 읽으시기를 바랍니다. 어제까지 저희가 다니엘서를 함께 나눴습니다. Up to yesterday we meditate the scripture of Daniel. 그래서 오늘 저희가 다니엘서 전체를 함께 말씀을 정리하면서 말씀 앞으로 나가기로 원합니다. We want to summarize all the chapters of the Daniel and we want to have the message from God through pastor. 목회자를 통해서 말씀을 받기를 원합니다. 오늘 본문은 중간에 나오니까 여러분들이 나중에 같이 읽기로 하고 다니엘서 전체가 본문임을 기억하시면서 말씀 앞으로 나가겠습니다. Scripture reading will be done later. 지금은 전 세계적으로 다음 넘겨주시면 돼요. 지금은 전 세계적으로 누구도 예외 없이 팬데믹이라는 어려운 상황을 저희가 지나가고 있습니다. 이러한 때 어떻게 이 상황을 바라봐야 할지, 어떻게 행동해야 할지를 몰라서 우리는 난감할 때였죠. 또 계속 그런 중에 있습니다. 만약 우리가 더 멀리 볼 수 있다면, 그래서 미래가 어떻게 되어갈지를 알 수 있다면 우리는 어떤 상황을 만나더라도 평안함으로 또 담대함으로 그리고 바르게 준비함으로 나아갈 수 있을 것입니다. 그러나 우리는 다 못 보기 때문에 어려운 상황을 만나면 불안하고 답답하고 또 걱정을 하는 것이 사실입니다. 다니엘서를 읽으면서 우리가 그런 동일한 마음을 갖게 되죠. 다니엘서 보시면은 첫 장면은 15살 정도 된 다니엘과 그 세 친구가 포로로 끌려간, 그래서 15살이면은 maybe 우리 청소년들 나이죠. 그 사춘기의 나이에 얼마나 많은 충격을 받았겠습니까? 나라가 없어졌다는 불안도 있고 또 큰 충격을 받았을 것입니다. 다니엘이 속한 나라 유다의 마지막 왕은 시드기야인데, 그 시드기야 왕은 자신의 아들이 자기 두 눈으로 볼 때 죽는 것을 보면서 그 다음에 눈이 뽑혀요. 그러니까 그 왕의 기억 속에는 마지막 기억이 자기의 아들들이 죽는 것을
본 그 기억이 계속 남아 있을 것입니다. 얼마나 어려운 상황입니까? 이방 나라 바벨론 왕 앞에 끌려가서 이름도 바꿔지게 됐어요. 또 3년 동안 왕의 음식을 먹으면서 언어와 문화도, 이 음식을 먹으면 그 속에 문화도 들어가니까, 그리고 교육도 이방 나라의 것으로 받는 그런 상황을 맞이하게 됩니다. 뿐만 아니라 풀무불이라는 어려운 상황을 겪으면서 불을 관리하는 사람마저 불 앞에 가다가 타 죽게 되는 그런 강한 풀무불 속으로 들어가게 되는 그런 고통도 겪습니다. 바벨론이라는 나라가 이제 메데라는 나라에 의해서 멸망했으니까 이제 해방되겠지 했지만, 메데는 페르시아라는 나라로 연결되면서 계속해서 자유를 누리지 못하게 됩니다. 여러분, 저는 겨울이 되면 손톱이 많이 이렇게 트게 되는데, 조금만 갈라져도 아픈데 사자굴에 던져져서 사자의 먹이가 되는 그 상황을 맞이하게 된다면 얼마나 아프시겠습니까? 이런 상황을, 제가 여러 가지를 얘기했는데, 이런 모든 상황을 겪게 된 다니엘과 그의 친구들은 마음이 어땠을까요? 어쩌면 조금 적응을 하면서, 나는 이제 바벨론, 어릴 때부터 와서 바벨론 말도 페르시아 말도 잘하니까 나는 어느 정도 이제는 관직도 있고, 그래서 이 땅이 그냥 잘 살면 되지 않을까, 이렇게 생각하는 것이 바른 자세일까요? 이런 상황 속에서 인간의 생각과 시각으로만 살아갔다면 아마 어떤 사람은 좌절하거나 방황하거나 아니면 포기하거나 아니면 타협하거나 아니면 될 대로 되라, 아무렇게나 살았을 것입니다. 그런데 다니엘은 앞길이 어떻게 될지 모르지만 그 다니엘을 향하여 인간 전체의 삶을 이렇게 위에서 보고 옆에서 보고 앞으로 어떻게 갈지도 아는 하나님의 큰 그림을 갖고 계신 그 하나님이 계셨다는 것을 우리가 안다면, 그리고 그렇게 큰 그림을 갖고 계신 그 하나님은 실제로 다니엘의 삶을 인도하셔서 다니엘서 1장에 이렇게 표현하고 있습니다. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. 다니엘은 고레스 왕 원년까지 있으니라. 이 표현이 짧은 표현이지만 아주 중요합니다. Even though he didn't know next 70 years, but he knows one thing, God knows everything. 자기는 모르지만 70년 동안 인도해 주실 하나님이 계시다는 그 사실 하나는 다니엘은 알았습니다. God has big picture, bigger picture. We don't know that big picture, but we know only one thing, God knows everything. 하나님이 다 아신다는. 여러분, 이 다니엘서 1장 22절 이 구절은 매우 중요한 구절입니다. 15살에 포로로 끌려온 다니엘이 70년을 지내면서 하나님의 큰 그림 안에 있었다는 것을 성경은 말해주는 것이죠. 우리가 살면서 이해 안 되는 부분이 참 많아요. 너무 고통이 커서 감당하기 어려운 때도 있습니다. 제가 목회를 하면서 가장 소중히 여기는 것 중에 하나가 신방이에요. 혹은 상담입니다. 이렇게 신방과 상담을 하면서 깨닫는 것 중에 하나가 있습니다. 그것은요, 겉으로 보기엔 다 아무런 문제가 없을 것 같지만 어떤 성도님들이든지 어떤 개인이든지 나름대로 기도 제목이 있다는 것입니다. 모두가 나름의 어려움이 있고 연약함이 있고 그것이 간절한 기도 제목으로 나눠지게 되는 것입니다. 다 아픔과 어려움이 있기도 합니다. 이 아픔이 나에게 없으면 얼마나 좋을까, 이런 생각을 갖지만, 그래서 언제 이 어려움이 없어질까 이런 생각을 갖지만, 그러나 우리는 답을 잘 모르는 채 아픔 가운데 삽니다. 그러나 이런 나의 상황을
내가 갖고 있는 상황만 보면은 우리는 답이 없지만 70년 전체의 계획을 갖고 계시는 하나님이 큰 그림을 갖고 계시다는 것을 우리가 의지한다면, even though we don't know, but God knows, God prepares. So one thing, we just follow Him. 하나님만을 의지하며 가겠습니다. 그런데 실제로 하나님 어떻게 70년을 인도해 주셨습니까? 다니엘 그 포로인 70년 동안 이 세상의 왕들, 아까 제 표를 붙였지, 4왕들이 있었습니다. 세상의 왕들은 죽고 없어졌지만 하나님은 여전히 everlasting, 영원하신 하나님으로. 그래서 we realize, Daniel realized, God is everlasting. 하나님은 영원하다. 다 죽고 없어져도 영원하다는 것. 70여 년의 기간이 단순한 포로 기간이 아니라 하나님만을 전적으로 의지하게 되는 하나님과의 안식의 기간이었음을 기억하게 됩니다. 왜냐하면 for 7 years they didn't do the cultivating, they didn't do any harvesting things. 농작물 경영하고 그러지 않았습니다. They just remained nothing to do. 아무 일 없이 그냥 지냈어요. 그 속에는 뭐가 있습니까? We have true relationship with God. 그게 Sabbath, 안식이죠. 하나님을 그렇게 묵상하는 참된 안식의 시간을 그들은 가졌습니다. 바벨론이라는 나라는 먼 지역이었죠. 흩어지게 되면서 디아스포라 주스, 디아스포라 사역을 통해서 이스라엘이라는 하나님의 백성들이 어떻게 되죠? 미셔널 네이션, 미셔너리 네이션, all of the world, 다 흩어지게 됐어요. 과거에는 건물이라는 성전 중심으로 신앙 공동체 생활했다면은 이제는 성전이 없이 바벨론이 있으니까 시나고그, 10 family people gather together. 유대인 남자 10명이 모이면은 10가정이 모이면은 시나고그 만들어서, 그래서 small group ministry. 그래서 all over the world they were dispersed as God's people. 이게 바로 하나님의 놀라운 역사였습니다. 그리고 어떤 어려움이 와도 in God's time, based on God's promise, 하나님의 약속 위에 오늘도 우리가 찬양이, 주님을 찬송하면서 그 언약이 페이스풀하기 때문에 나중에 프리덤, 해방을 받는다는 것을 그들은 체험을 했습니다. 시작할 때는 이런 놀라운 일이 일어날지는 다 몰랐어요. At the beginning time, Daniel didn't expect this amazing thing happens. But 7 years, God led them with amazing God's wonderful things. 하나님의 놀라우심으로 인도했습니다. 자, 하나님의 이러한 인도하심이 그 faithful God, everlasting God, same God, 오늘 찬양했잖아요. same God, 동일하신 하나님이 우리의 하나님이시라면은, 그러면 우리가 이러한 상황 속에서 무엇을 해야 될까요? 다니엘과 그 친구들이 했던 것은 무엇입니까? 그들을 보면서 우리 또한 하나님의 큰 그림을 정말로 이해했다면, 아니 다 이해하지 못한다 할지라도 하나님은 큰 그림을 다 보고 계시고 갖고 계시는 분이라는 사실을 여러분이 믿음으로 인정하신다면, 이제 what can we do? 우리가 무엇을 해야 할지 우리가 깨달아야 되지 않겠습니까? 동일한 하나님에서 인도함을 받기 때문에. 그래서 하나님은 His 스토리로 인도하시는 분입니다. 넘겨주세요. 예. 우리 하늘의 청년들이 저거 만드느라고 얼마나 힘들었겠어요. 막 몸을 비틀고 뭐 이렇게 하는데, 그래서 우리는 저거 볼 때 그냥 보면 안 돼요. 저게 그냥 그림이 아니에요. With their whole body, they make history maker. 이 하늘이 표인데 우리 교회 같이 표를 해야 돼요. 저는 항상 저거 볼 때마다 맨 마지막에 느낌표 있는 형제가 묽은 나무 서 있는데 업사이드 다운, 얼마나 힘들었을까 생각하면서, 그 하나님께서 동일하시고, 그렇다면은 그 하나님을 의지할 때 우리 또한 이 다니엘서처럼 인도함을 받습니다. 그래서 이 시대의 다니엘이 되시고
저는 정말로 우리 소망이기를 간절히 기원합니다. 그래서 오늘은 좀 교과서 공부하듯이 졸린 분들 다 그냥 꺼내세요. 스마트폰 꺼내서 적으세요. 다니엘의 서울을 통해서 even though we don't know big picture, but we know only one thing, God has big picture. Then if we have faith in God, 하나님 앞에 믿음으로 있다면은 what can we do? Through Daniel's life. 다니엘이 했던 것처럼 그 이상이 될 수도 있지만 5가지를 우리가 어떻게 할 것인가를 제가 함께 나눌 때 여러분 받으시고, 그리고 오늘 셀 모임 하실 때 아니면 소그룹 하실 때, 그 다음에 오늘 저녁에 자녀들에게 이것을 한 번 더 나눠주시기를 바랍니다. 내년에는 주일 저녁마다 그날 목사님들이 설교하는 것을 주일 저녁에는 꼭 자녀들과 한 번 더 나누는 가정들이 될 수 있기를 원합니다. 5가지입니다. 5 things, at least from my meditation. 첫째는요, 뜻을 정해야 합니다. resolve. 뜻을 정해야 됩니다. 성경 구절을 한번 with your respective language, 우리 편하신 언어로 읽도록 하겠습니다. 시작. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고, 여기서 뜻을 정했다는 것은요, 삶의 방향, resolution means deciding our life direction. 왜 그런가 하면요, 여기 킹 제임스 버전에 purposed in his heart, 이 뜻을 정했다는 것은 이렇게 표현했어요. purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. 자, 자기의 마음으로 목적을 이렇게, 내가 왜 이것을 먹는가, 맛있는 거 먹는다 이게 아니라 이거를 왜 먹는가, 그 목적을 in his heart, 마음으로 정했는데 하나님 앞에서 하나님 뜻대로. 이 말은 다니엘이 하나님 원하시는 것을 하기로 했다는 그런 뜻입니다. 여러분, 우리가 지금 예배 드리는데 하나님을 향할 때, 하나님 원하시는 그 예배자가 되실 때, 이 자리는요, 뜻을 정하는 시간입니다. 자, 하나님이 원하신다는 말은, 그것을 정한다는 말은 다니엘의 의지가 강해서 내가 결심한 하고 실천하는 나는 강한 사람이다, 그런 말이 아닙니다. 다니엘은 하나님을 향했다. 이 말은 I depend on God, 하나님을 의지하고 하나님이 나의 삶의 목표와 기준, God is my priority. 그래서 주일 예배 하나님께 드리겠다. 이 우리가 우리의 삶에 any circumstances we wanna set aside, we just propose our heart to God, 하나님께로 향하기로 그렇게 나아가는. 저희 가정의 패밀리 트래디션 중에 하나가, 그 다음 보시면은 결혼을 할 때부터 그렇게 하게 되니까 습관이 되더라고요. 운전 시동을 딱 걸고 드라이브 하기 전에 기도했어요. 지금 결혼한 지 지금 40년 가까이, 30년 가까이, 정확하게 하지 30년 가까이 돼가는데 거의 한 번도 빠짐없이 이렇게 하나님께로 향할 때 부부싸움 해도 기도하게 되니까 하나님의 인도하심을 운전 중에도 받게 되더라고요. 삶의 모든 상황에 하나님을 향하시는 여러분들 되시기를 원합니다. 그렇게 할 때, 하나님을 향할 때 살아계신 하나님께서 분명히 인도하십니다. 이 건물 안에 이유 없이 없는 것이 없고 모든 것이 cause and effect, 원인과 결과가 있습니다. 그렇다면은 앞으로 나의 삶을 어떤 이유를 가지고 행하실 때 your cause to do something, 왜 지금 이 자리에 와 있는가, 왜 공부하는가, if you toward God, 하나님을 향하실 때 그 결과는 하나님의 공급과 인도하심이 있는 결과가 있을 줄 믿습니다. 그것이 바로 모든 일을 시작하기 전에 우리의 방향을 하나님께 향하는 것입니다. 하나님 앞으로, 하나님을 위해서 하나님께 영광 돌리는 삶으로 나가기로 결심하실 때 분명히 믿습니다. 하나님의 임재와 인도가 함께 하실 것입니다. 이것을 예배의 삶이라고 합니다. 내년 우리의 삶이 삶의 현장에서 모든 것을 하나님께 향하는 그런
예배의 삶, 그럴 때 정로 하나님께서 저희를 인도하여 주실 줄 믿습니다. 다니엘이 모든 것을 잘 모르지만 했던 두 번째는 그는 기도했습니다. 한번 성경을 우리 편하시는 언어로 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 다니엘이 이 조세 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 기도라는 게 뭐죠? 자신의 삶에서 자신의 힘으로 할 수 없음을 깨닫는 사람이 행하는 것이 기도입니다. 다니엘이 하루 3번 기도했다는 것은 그는 평소 그의 삶에서 기도가 생활화되었다는 것을 의미합니다. 기도를 3번 계속했다는 것은 그가 기도의 응답과 능력을 체험받았음을 의미합니다. 만약에 그 기도를 기복적으로 자기를 위한 이기적 기도만 드렸다면 아마 다니엘이 총리 같은 높은 관직에 올라가서는 더 이상 기도하지 않았을 것입니다. 그러나 다니엘은 계속 기도했습니다. 왜냐하면 간구의 기도도 드렸지만 하나님의 임재를 체험하는 기도도 경험했고 기적도 체험하는 기도도 경험했고 그리고 계속되는 삶의 고난 속에서 하나님을 의지했고 하나님과 교제하는 펠로십 프레이어, 하나님과 교제하는 기도를 그가 체험했기 때문입니다. 다니엘에게 기도는 삶이었고 호흡과도 같은 생활이었습니다. 그 결과 놀라운 하나님의 응답을 받게 됩니다. 다니엘이 원했던 것 이상의 놀라운 하나님의 응답을 받게 됩니다. 여러분 이렇게 말씀하실지 모르겠습니다. Pastor Bay is always saying to pray. 기도하라고, 맨날 기도하라고. 그럼 제가 여러분에게 하고 싶은 말이 뭔지 아세요? 바로 다음 그림이에요. 저거를 제가 표현할 수는 없지만 그 다음 보세요. 여러분들이 기도의 맛을 아십니까? 왜 말씀을 계속 드릴 수밖에 없는가 하면 그 안에 이렇게 드려도 될 만큼 깊은 하나님의 임재가 있기 때문에 그렇습니다. 다니엘은 그랬기에 하루에 3번씩 기도했고 그는 기도로 계속 살았습니다. 저는 우리 제 형제 보면서도 계속 기도하고 성도님 한 분 한 분 보면서도 계속 기도하고 지금 이 순간에도 기도하고 하나님의 그 응답이 너무나 큰데 왜 we don't want to limit God's almighty power? 왜 여러분들이 그걸 제한하세요? 그래서 죽을 때까지 기도해도 그걸 다 못 받는데 쉬지 말고 기도해서 복의 통로가 되셔야죠. 여러분 들어오실 때 안 받은 분 안내팀들 오늘 각오하세요. 한 분도 안 드렸다면 이건 여러분 잘못입니다. 12월 한 달 동안 여러분이 기도할 기도 제목표를 제가 이렇게 좀 요청을 하고 있어요. 왜? 기도해야 되기 때문에. 3번째 다니엘 했던 거 뭡니까? 말씀을 보았습니다. 한번 같이 읽겠습니다. 곧 그 통치 원년에 나 다니엘이 책을 통하여 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았더니, 자 다니엘서 9장이에요. 9장까지 왔어요. 살면서 때로는 내가 여기에 왜 있는지, 왜 이런 일을 하고 있는지 그런 것을 잊어버리고 살 때가 참 많아요. 이스라엘 백성들도 다니엘이 바벨론의 멸망 이후 메데 다리오 왕의 통치 아래 살아갈 때 그런 말씀을 보면서 하나님이 약속하신 70년 중에 이미 지금 50년이 흘러갔다는 것을 알게 됩니다. 지금 다니엘서 9장을 읽을 때는 50년 포로 기간이 흘러간 후에요. 자, 20년 후면은 하나님께서 약속하신 해방의 날이 오지만 그 해방은 열방의 하나님 나라 건설로 나가야 될 유대민족이 준비해야 될 기간이었어요. 여러분 하나님이 직선의 하나님이 development, God is straightly develop us. 하나님 우리를 go back to your old place, 그런 하나님이 아니에요. 그런데 그걸 모르고 다시 돌아가는 것을 우린 돌아왔다, 리턴. 그는 하나님 말씀을 모르는 사람들이 하는 일이라고요. 하나님 말씀 읽으니까
You know, God will disperse every area with synagogue, with moving temple. 그런데 we've been already 50 years. 50년이 지나버렸어요. 여러분 성경 안 읽고 이때까지 살면은 저처럼 내년 60년 될 때, 아니 내가 벌써 59년 살았는데 내가 한 게 뭐 있다고? 성경을 읽을 때 What I need to do in the rest of my life. 아직 젊은 때니까 더 많이 성경 읽어야 돼요. 그럼요. 다니엘이 그걸 깨달았어요. 20년밖에 안 남았어요. 20년. We just left 20 years to prepare to be God's kingdom people for all of the world. 무슨 뭐 이스라엘만 위해서 아니죠. 열방의 하나님 나라의 제사장 나라가 돼야 되는데 그렇게 안 되니까 하나님이 바벨론 기간을 주시고 디스플린 하셨는데 그냥 50년이 그냥 지나가 버렸어요. 20년 후면은 하나님께서 약속하신 해방의 날이 오지만 그 해방은 열방의 하나님 나라 건설로 나가야 될, 준비해야 될 기간이었어요. 긴 세월 같지만 20년은 한 세대가 준비하기에는 너무 짧은 세월일 수 있어요. 그래서 다니엘은 단순한 해방이 아니라 열방 선교를 위한 준비 기간으로 20년을 바라보았기에 그는 그때 다니엘서 9장에 보면은 금식하며 기도하며 준비하기로 결심합니다. 이렇게 말씀은요, 우리들이 현재 어떤 상황이고 어떤 삶을 살아가야 하는지를 점검의 기준을 줍니다. 말씀을 붙잡을 때 그 말씀 우리를 바르게 인도해 줍니다. 그래서 여러분 말씀을 붙잡을 때 한 가지 중요한 자세가 있습니다. 그것은 말씀을 어떻게 봐야 돼요? 11장 34절 한번 봐보세요. 33절 보시면은 지혜로운 자들이 많은 사람을 가르칠 것이나 많은 사람들이 속임수로 그들과 결합한다고 했어요. Those who are wise will instruct many. 즉 instruct with the word of God. 하나님의 말씀으로 잘 가르친다 그러는데 but many who are not sincere will join them. 하나님 말씀에 충실하지 못한 사람들이 속임수로 그들과 결합한다 그랬어요. 이 말은 뭐죠? 말씀에 대한 철저하고도 진지한 자세가 되어지지 않을 때 말씀을 받아도 읽어도 바르게 이해하지 못하고 그 결과 잘못 말씀을 보게 된다는 것입니다. 마치 사탄도 예수님을 시험할 때 말씀을 인용하며 예수님을 유혹했던 것과 같습니다. 그래서 이 시대 교회와 성도는 말씀을 철저하게 보는 자세를 가져야 됩니다. 또 속으로 그러셨죠. 목사님은 맨날 기도하고 말씀 읽으라고. 너희들이 그 다음에 안 하겠어요? 내년에 성경 공부가 개설이 되면은 말씀 맛을 보십시오. 개 맛은 안 봐도 돼요. 말씀 맛을 보실 때 그 말씀이 우리를 인도하여 주실 줄 믿습니다. 네 번째, 삶의 현장으로 갔습니다. 다니엘은 4명의 왕, 5명의 왕을 섬기며 살았습니다. 다니엘은 하나님을 믿는 자로서 이 땅에 하나님의 나라를 건설하는, 그래서 그는 삶의 현장으로 to the government, to the world, 세상으로 갔어요. 나라가 바뀌어도 왕이 바뀌어도 그는 삶의 현장에서 충실하게 살았습니다. 그래서 그는 나라 겹치면서 하나님 나라를 건설하며 살았습니다. 예수님은 하나님 나라는 너희 안에 있다고 말씀하셨습니다. 그렇다면 하나님 나라를 갖고 있는 성도는 이 세상에 가서 We want to build God's kingdom in this world. 이렇게 다니엘이 이 세상에서 하나님 나라 건설함을 사는 것을 통해 역사는 구속사로 연결되고 메시아가 오게 됐습니다. 그리고 하나님 나라를 이 땅에 건설하며, 그래서 다니엘을 통해서 이 땅에 하나님의 사람들에게 하나님 나라를 보여줬습니다. 오늘 우리 다니엘 형제가 동생 보러도 엄마와 아빠 보러도 오셨는데, 다니엘, your name means God is my judgment. 하나님이 나의 심판주라고. 이거를 말씀을 통해서 다니엘은 왕들 앞에 보여주었던 것이죠. 마지막 5번째, 많은 사람을 하나님께로 돌아오게 하는 삶을 살았습니다. 오늘 본문인데 그 다음 한번 보세요. 시간이 없으니까 여러분들이 읽으시되 제가 설명할 때 한번 보세요. 그 중에 보시면요, 모든 자가 구원을 받을 것이라 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에서, 자, 땅의 티끌 가운데서 자는 자, 이게 뭐죠? Some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. 그
in the dust of earth. 사람이 죽으면 dust가 되잖아요. 재가 되잖아요. 죽은 자들 중에서도 깨어나고 그 다음에 깨어난 다음에 영생 혹은 영벌로 갈려진다 이랬어요. 이 말을 생각하면서 resurrection, everlasting life, 정말로 부활의 그 기쁨을 누리면서 산소막으로. 그래서 저는 저희 아버님 어머님 다시 뵐 날을 한 번 더 with confidence 갖게 돼요. 확신으로. 그렇지만 한 가지 더 있어요. 다 왜냐하면 we have God's image. We will live everlasting with everlasting life or everlasting punishment. 둘 중에 하나로 나누죠. 하나님의 질서가 있기 때문에. 그렇다면은 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 이 역사의 가장 중요한 목표는 무엇입니까? 구원입니다. 다니엘은 그것을 깨달았어요. 영원한 것은 하나님이시죠. 그리고 영원한 것은 영혼입니다. 그래서 영원한 영혼을 하나님께로 돌아오게 하는 그 이스라엘 민족의 그 사명을 위해서 다니엘은 이렇게 다니엘서를 외치고 나가는 겁니다. 영원한 영혼들을 바라보시고 한 영혼을 천하보다 귀하게 여기고 여러분들이 섬기실 때 하나님은 가장 빛난 사람들이 된다고 하셨던 것입니다. 사랑하는 여러분, 역사는 반복됩니다. 그리고 하나님은 동일하십니다. 다니엘서는 다니엘 시대뿐만 아니라 400년에 일어날 일을 미리 말씀해 주셨죠. 그래서 구약의 계시록입니다. 동일한 하나님이시기 때문에 그 하나님의 큰 그림을 이해한다면 우리 또한 이 다니엘서가 주는 말씀대로 우리가 살아야 됩니다. 5가지를 말씀드렸어요. 첫째 뭐죠? Purpose in God. 우리의 모든 상황을 하나님을 향해서. 그래서 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님을 향해서, 하나님을 향해서. 우리 지민자매도 이제 이렇게 감사절 왔는데 하나님을 향해서 그렇게 하고, 그 다음에 기도, 항상 기도, 말씀, 하나님의 말씀. 네 번째가 뭐죠? 네 번째 우리의 삶의 현장으로, 그리고 영혼을 향하여 그렇게 나아가실 때 하나님께서는 우리가 하나님만을 의지할 때 하나님의 큰 그림의 도구로 교회를 사용하여 주실 줄 믿습니다. 우리 함께 기도하기를 원합니다. Let's pray. 하나님, humbly we kneel down to you and we want to follow you all the time. 하나님을 온전히 의지하며 나아가기를 원합니다. 하나님을 늘 향하게 하옵시고 주 앞에 기도하게 하옵시고 주의 말씀 붙잡게 하옵시고 주의 마음으로 세상을 향하게 하옵소서. 그리고 만나는 모든 영혼을 가장 소중하게 여기기에 도와주시옵소서. Father God, we want to always toward you. We want to pray with our whole heart. We want to have God's word in our whole life. And with the heart of God, we want to go to the world to build your kingdom, to save souls with our best. 그 하나님 나라 건설하도록 이제 주님께 맡겨드리옵나니 우리의 찬양으로 드린 이 기도도 주님 응답으로 함께하여 주시옵소서. 의지하옵고 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. With
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. One with you, wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you. I will live in all of your ways, your promises Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I 우리의 이 월십하는 고백을 삶의 현장에서 계속 드리기를 원하는 심정으로 우리가 이 시간 헌신의 기도를 드리기를 원합니다. We want to dedicate our life through worshiping life continually in our daily lives. 하나님 올려드리옵나니 하나님을 향할 때 주께서 사용하여 주실 줄 믿습니다. 이제 헌신하는 시간을 우리 잠시 갖도록 하겠습니다. 하나님, 주님만을 헌신하며 주께 속함을 기억하며 나아갑니다. 온전히 주님만을 의지하며 주님 영광 받으시며 인도해 주옵소서. 주님 도와주시옵소서. 하나님 감사합니다. In our whole life we want to worship you because we all belong to you. 우리는 하나님의 것이고 하나님이 가장 선한 길로 인도하심을 믿기에 우리가 앞날을 알지 못해도 하나님 의지하고 따라갈 때 바른 길, 생명의 길로 인도하여 주실 줄 믿습니다. We want to follow you anytime, any circumstances because you are our shepherd and you will lead us in the right way, the best place. 그 하나님을 의지하는 주의 백성들의
평생과 영생의 삶이에요. For the people who follow God and Jesus in their whole life, in everlasting life. Now, the grace of Jesus, the love of God the Father, fellowship of the Holy Spirit, from now and everlasting. 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 아버지의 독생자를 주신 사랑과 성령 하나님의 공급, 인도, 격려, 동행 함께 하심이 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.